Hi, hello students. Myself Karun Kumar, chemistry faculty. Welcome to our channel. Let's learn today. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో పీరియాడిక్ టేబుల్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ రోజు న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో అదేంటంటే సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ chemistry. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్ లో ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ కెమిస్ట్రీ ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ matter definition, classification and properties and measurement of matter. So next one is uncertainty in measurement. Uncertainty in measurement. ఇందులో వచ్చేసరికి scientific notation, significant figures, dimensional analysis. So next topic, laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Laws of chemical combination lo law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Avogadro's law and Gay-Lussac's law చూస్తాం. So laws of chemical combination. Next topic is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. So next topic is what is atomic mass, average atomic mass, molecular mass, formula mass. So next one, mole concept and molar mass. Next one is concept of equivalent weight. Next one is empirical formula and molecular formula. Next one is stoichiometry and stoichiometric calculations. Next topic is limiting reagent, and final topic is methods of expressing concentrations of solutions. Methods of expressing concentration of solutions లో మనం జనరల్ గా percentage weight by weight, mass percent, molality, normality, mole fraction చూస్తాం. These are all
topics of the some basic concepts of chemistry. Okay, now topic is chemistry introduction. So chemistry introduction lo first thing is what is science? What is science? Acquiring systematic knowledge about the universe based on measurements, observations, and experiments. So science is nothing but acquiring systematic knowledge about the universe based on measurements, observations, and experiments. So science is derived from Latin word scientia, which means knowledge. ఓకే సో ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందర వాట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ అని తెలుసుకోబోయే ముందర అసలు వాట్ ఈస్ సైన్స్. సైన్స్ అంటే మనం యూనివర్స్కి సంబంధించినటువంటి దేని గురించి అయినా కూడా నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోవడం. సో బేస్డ్ ఆన్ మెజర్మెంట్స్, అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సైన్స్ అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ నుంచి సైన్సియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి డెరైవ్ అయింది, విచ్ మీన్స్ knowledge. Okay, so next one is branches of science. Modern science broadly classified into 3 categories. So what are they? First one is formal science, and second one is natural science, and third one is social science. Okay, modern science broadly classified into 3 categories. First one is formal science, second one is natural science, and third one is social science. So formal science అంటే ఏంటి, natural science అంటే ఏంటి, social science అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి. So formal science means it is a branch of science which deals with formal things like maths, mathematics, logics, statistics and theoretical computer science, etc. Okay, so formal science means it study about the formal things like mathematics, logics, statistics and theoretical computer science, etc. So what is natural science? It is a branch of science which deals with natural phenomenon. So natural science కిందకి ఏమేమి వస్తాయంటే బయాలజీ, physics. So our subject chemistry is also under natural science. Okay, zoology. These are all under natural science. Okay, next one is social science. Okay, it is a branch of science. It study about the society and relationships in the society. Okay, for example sociology,
psychology, human history, geography, economics, etc. These are all under social science. Okay, so first మనం సైన్స్ డెఫినేషన్ చూసాం. నెక్స్ట్ సైన్స్ అనే వర్డ్ సైన్సియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి డెరైవ్ అయింది, విచ్ మీన్స్ నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చూసామండి, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సైన్స్. ఓకే, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సైన్స్ లో ఫార్మల్ సైన్స్, న్యాచురల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్. ఫార్మల్ సైన్స్ అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ఫార్మల్ థింగ్స్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, లాజిక్స్, statistics and theoretical computer science. Natural science lo it study about the nature like biology, physics, chemistry, earth, space. వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం natural science లో స్టడీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ is social science. It study about the society, relationships in the society. Okay, sociology, psychology, history, geography and economics. These are all branches of science. So now what is chemistry? Chemistry is the science of chemistry is the science of atoms and molecules. Okay, chemistry is the science of atoms and molecules. Chemistry చాలా definitions ఉన్నాయి. So chemistry is the branch of science which deals with structure, composition and properties of matter. Okay, chemistry is the general science of atoms and molecules. Another definition is there. Chemistry is the branch of science which deals with structure, composition, properties of matter. So for example, H2O తీసుకుందాం. Okay, H2O is example for matter. So దీని యొక్క స్ట్రక్చర్, అలాగే దీని యొక్క కాంపోజిషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ జనరల్లీ every substance has unique properties. Properties are generally two types, physical properties and chemical properties. Physical properties and like boiling point, melting point, color, order, these are all physical properties. Next, chemical properties means acidity, basicity, combustibility. These are all chemical properties. Okay, chemistry ante branch of science which deals with the structure, composition and properties of matter. What are the branches of chemistry? Chemistry mainly classified into 5 branches. Okay, first one, organic chemistry. Second one, inorganic chemistry. And third one, physical chemistry. And fourth one, analytical chemistry. And fifth one, biochemistry.
These are the branches of chemistry. So chemistry categorized into 5 branches: organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry. So మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో మెయిన్ గా ఈ 3 బ్రాంచెస్ గురించి చదువుతాం: ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. అనలిటికల్ బయోకెమిస్ట్రీ హైయర్ క్లాసెస్ లో ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ? Organic chemistry is a branch of chemistry which organic chemistry is branch of chemistry which deals with organic compounds. Which deals with organic compounds. Organic compounds means the compounds which are containing hydrogen and carbon. The compounds are known as organic compounds. So like hydrocarbons. Hydrocarbons. Okay, organic chemistry is mainly study about the hydrocarbons and their derivatives. Okay, next one, what is inorganic chemistry? Inorganic chemistry means inorganic chemistry is a branch of chemistry which deals with inorganic compounds. Inorganic compounds like elements and their compounds, okay, and minerals. These are all inorganic compounds. First one is organic chemistry which deals with organic compounds like hydrocarbons and their derivatives. Inorganic chemistry which deals with inorganic compounds like elements and their compounds. అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి, P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి, D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి, F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి, ఓకే, వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ గురించి మనం ఈ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో స్టడీ చేస్తాం. అంటే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. Physical chemistry means it is a branch of chemistry which study about the chemical systems based on laws and concepts of physics. Okay, so మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో అలాగే పర్టిక్యులేట్ లెవెల్లో కెమికల్ సిస్టమ్స్ గురించి మనము ఈ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో స్టడీ చేస్తాం. దేని బేస్ చేసుకుని? ఫిజిక్స్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ ని అలాగే ఫిజిక్స్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేసి మనము ఈ కెమికల్ సిస్టమ్స్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. అంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. So next one is analytical chemistry. So analytical chemistry means it is a branch of chemistry which deals with properties of matter by using qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative and quantitative analysis. Okay, matter యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని మనము క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ద్వారా గాని క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ద్వారా గాని డిసైడ్ చేసే ఆ బ్రాంచ్ ఏమంటామంటే మనం జనరల్ గా వాటన్నిటి గురించి కూడా స్టడీ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అంటాం. అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ biochemistry. Biochemistry means it is a branch of chemistry which deals with chemical processes in living organisms. So for example human beings లో జరిగేటువంటి కెమికల్ ప్రాసెస్, మన బాడీలో కెమికల్ ప్రాసెస్, అలాగే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ వీటిలో జరిగేటువంటి కెమికల్ ప్రాసెస్ గురించి మనం స్టడీ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే బయోకెమిస్ట్రీ అంటాం. దీస్ ఆర్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, కెమిస్ట్రీ కంటైన్స్ మెయిన్లీ 5 branches:
organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry. Organic chemistry ante which deals with the organic compounds, inorganic chemistry ante which deals with inorganic compounds. Next, physical chemistry ante is study about the chemical systems, అంటే థియరీస్ గురించి. ఓకే, యాటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, సో అసలు యాటమ్ ఎలా డిస్కవర్ చేసారు, సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి. ఓకే, అలాగే ఎనర్జీస్ గురించి కూడా, మ్యాటర్ కి ఎనర్జీకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ గురించి, వీటన్నిటి గురించి మనము ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో స్టడీ చేస్తాం. సో అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ మెయిన్ గా క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ని, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ని రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం మ్యాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని కనుక్కుంటాం. ఓకే, అంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ, క్రోమటోగ్రఫీ, అలాగే టైట్రోమెట్రిక్ అనాలిసిస్, గ్రావిమెట్రిక్ అనాలిసిస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కిందకి వస్తాయి. సో బయోకెమిస్ట్రీ, సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో జరిగేటువంటి కెమికల్ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి గురించి కూడా స్టడీ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే బయోకెమిస్ట్రీ అంటాం. అంటే మాలిక్యులర్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ బయోకెమిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. సో కెమిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, ఆపరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, వెదర్ ప్యాటర్న్స్. అంటే ఆపరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటే జనరల్ గా మనకి ఆ కంప్యూటర్ అనేటువంటిది సెమీ కండక్టర్స్ తో తయారై ఉంటది. అందులో యూజ్ చేసేటువంటి జనరల్ గా సిలికాన్. అలాగే వెదర్ ప్యాటర్న్స్ లో అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి మనం థర్మోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం. థర్మోమీటర్ లో మెర్క్యూరీ ఉంటది. అలాగే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లో కూడా మన కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో కెమికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్, యాసిడ్స్, ఆల్కలీస్, సాల్ట్స్, పాలిమర్స్, metals, alloys, soaps, detergents, and some organic and inorganic chemicals ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే కొన్ని లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్, క్యాన్సర్ థెరపీలో యూజ్ చేసేటువంటి లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ అయినటువంటి సిస్ప్లాటిన్, టాక్సాల్. ఓకే, అలాగే ఎయిడ్స్ విక్టిమ్స్ కోసం AZT, ఎజిడోథైమిడిన్, ఎయిడ్స్ విక్టిమ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. సో అలాగే కెమిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వల్ల న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా సింథసైజ్ చేయొచ్చు. అంటే సూపర్ కండక్టింగ్ సిరామిక్స్, కండక్టింగ్ పాలిమర్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్. ఓకే, ఇలాంటి ఆప్టికల్, మ్యాగ్నెటిక్, ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి సూపర్ కండక్టింగ్ సిరామిక్స్ ని, కండక్టింగ్ పాలిమర్స్ ని, అలాగే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని సింథసైజ్ చేయొచ్చు. అంటే వీటిని ఎంఆర్ఐ స్కానర్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. కండక్టింగ్ పాలిమర్స్ ని జనరల్ గా రీచార్జబుల్ బ్యాటరీస్ లోను, సెన్సార్స్ లోను, అలాగే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి కెమికల్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇట్లాంటి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా సింథసైజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్,
ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇటువంటివి కూడా తయారు చేయడానికి మనం ఈ కెమిస్ట్రీని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసి సిఎఫ్సిసి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ కి సేఫర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ని కూడా డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజెంట్ కెమిస్ట్రీ ముందు ఉన్నటువంటి బిగ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మీథేన్ CO2 ని ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిగ్రేడేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడమే ప్రజెంట్ కెమిస్ట్రీ ముందు ఉన్నటువంటి బిగ్ ఛాలెంజ్. అలాగే మనం కెమిస్ట్రీని డైలీ లైఫ్ లో మనతో పాటుగా కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి టూత్ పేస్ట్ యూజ్ చేస్తాం బ్రష్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్. అలాగే బాత్ యు ఆర్ యూజింగ్ సోప్, దట్ వన్ ఆల్సో మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్. నెక్స్ట్ క్లాత్స్, సింథటిక్ ఫైబర్స్, కాస్మెటిక్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, అలాగే మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్, అలాగే నెక్స్ట్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే మనం వెహికల్ యూజ్ చేసేటువంటి పెట్రోల్ అవనివ్వండి, డీజిల్ అవనివ్వండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ హైడ్రోకార్బన్స్. నెక్స్ట్ వన్ అలాగే కుకింగ్ గ్యాస్, బ్యూటేన్ అండ్ ప్రోపేన్, దట్ వన్ ఆల్సో హైడ్రోకార్బన్. ఇలా మనకి డైలీ లైఫ్ లో ఏదో విధంగా మనం కెమిస్ట్రీని యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి అందువల్ల కెమిస్ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంది కాబట్టి దీని గురించి మనం ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి, అలాగే తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ.